If you are having a parallel circuit, you always go for the power equation, which is V squared by R, right? Or energy in the equation varumbo, it is V squared by RT, right? It's just a tip, guys. By parallel combination, voltage is constant. But if you are having series combination, it is better in the current are the same. So I squared RT. Sorry, this is for energy. Power, it will be I squared R, right? So this is a tip, guys. If you are having parallel combination, power is inversely proportional to R, right? Whereas in series combination, power is directly proportional to R. It's very important while doing NEET question types. Clear? We can do a small problem. You have three circuits. This is a question. You are given three circuits and each one of them is having power P1, P2 and P3. You are asked what is the relation, whether which is greater than which, like that. See, you might look or it might look like a complicated circuit. It is a complicated circuit, but it is very simple if you understand the logic. See, each circuit is having same voltage. So 3 volt, 3 volt and 3 volt, right? That means voltage is common means which type of power equation, which equation I have to use? You have to use this one, right? Voltage is constant, so I will obviously go by this equation. See, voltage is constant, so I will compare with an equation where voltage is constant. I am not going to change, so I will go for this option. So from here, P is equal to V squared by R. When I compare, all of them is having or all of them are having same voltage, means V squared I will neglect. Hence I will say P is inversely proportional to 1 by R or inversely proportional to R, right? So which circuit is having the least resistance will have maximum power? Inversely proportional. അപ്പോൾ ഏതിനാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എവറി സർക്യൂട്ട്സ് ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്. ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടോട്ട് യു ഗൈസ്. ഈ സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുക, ഇത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക, ഇത് നമുക്ക് വൈ എന്ന് എടുക്കാം, ഇത് ബി എന്ന് പോയിന്റ് എടുക്കാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എ, ഇത് എക്സ്, ഇത് ബി, ഇത് വൈ. എയും എക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 1 ohm, അല്ലേ? റൈറ്റ്. എക്സും വൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 1 ohm, അല്ലേ? വൈയും ബീൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 1 ohm, അല്ലേ? എക്സും ബീൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു 1 ohm, അല്ലേ? എയും വൈൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ohm, അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ എ ആൻഡ് വൈ ഐസ് ഹാവിങ് 1 ohm. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 1, ഇത് 1, ഇത് 1, ഇത് 1. ഈ നടുക്കത്തേന് എനിക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം, ബാലൻസ് സെക്ഷൻ. സോ ഇത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായി? ഈ 1 ohmനും 2 ohm, this 1 and 1, 2 ohm. 2 ohm parallel 2 ohm is 1 ohm. So the equivalent resistance of this circuit is 1 ohm. Right? അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 ohm ആണ്. റൈറ്റ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യം അതിനെല്ലാം എളുപ്പമാണ്. 1 ഉം 1 ഉം സീരീസ്, അപ്പോൾ ഇത് 2. 1 ഉം 1 ഉം സീരീസ്, അപ്പോൾ 2 പാരലൽ 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1. ആ 1 ഉം ഈ 1 ഉം പാരലലാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക? 1/2. ഞാൻ നല്ല ഫാസ്റ്റിലാണ് പറയണത്, ബട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ടോട്ട് യു. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. നൗ വി വിൽ ഡു ബൈ ദിസ് വൺ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ മച്ച്? This is 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, 2, 2 parallel, 1 ohm, 1 and 1 is series, so you will have 2 ohm. So R3 is 2 ohm, R2, and write it as R2 is 1/2 ohm, and R1 is 1 ohm, right? If R1 1 ohm, R2, R3, out of this which is greatest? This one. So when R3 is greater means P3 is the least of power. Then which is greater? R resistance, this one. So P3 is less than P2. Least power resistance is 1/2. That means it has the maximum power. So this is the relation. P3 is less than, P2 is less than P1. It's a very easy question, guys. Right? This is a 2008 IIT question. Right? If you understand the logic, it can solve like this. Clear? We'll move on to the next topic. Now the topic which you have to deal with is bulb. Right. Bulb is a topic which has been taught you guys, I think, from your lower class, and this is a common sense English because you have seen or you see this in your daily life. So in bulb case, brightness of a bulb is directly proportional to the
power, right? 100 watt bulb gives much more power when compared to a 50 or 60 watt bulbs, right? Now when we purchase a bulb, right, so there will be power rating, right? If you purchase 100 watt bulb, it functions for 220 volt supply. If you give 220 volt supply, then only that brightness comes. Sometimes you would see voltage fluctuation in your home that might not be 220 volt. Suppose say it is only 210 volt in the supply, so it will not, that bulb will not give 100 wattage of power. That is, when voltage reduces, obviously power also reduces. That is, I will say the brightness also reduces. So if we have, suppose that means, suppose why it is so, we know that the power goes off, and how this much power reduction is happening, we'll see with some problem, right? Suppose I'm considering a bulb with the same rating, that is, it is having a rating of 100 watt to 20 volt. That is a rating which is written on the bulb. That means if you give 220 volt, it will give an output of 100 watt. Now in place of 220 volt, I am giving the same bulb only, that is, in place of 220 volt, I am only giving it supply of 110 volt, right? So see, from this rating you can actually find what is the actual resistance of the bulb. ആ ബൾബിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ, പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബേസിക് എന്താ, പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ പി, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഇസ് വി 220 square, and power is given as 100, so you will get around 484 ohm. That is the actual resistance of this bulb, right? അതിൻ്റെ അത് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല, അതിന് കൊടുത്ത സപ്ലൈ അല്ലേ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാറും ഇല്ല. സോ 484 ഓം ഉള്ള ബൾബാണിത്, അല്ലേ? അതിന് എത്ര വോൾട്ടേജ് വേണമായിരുന്നു? 220 വോൾട്ട് കിട്ടിയാലേ 100 വാട്ട് തരുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്ര വോൾട്ടേ കൊടുക്കണുള്ളൂ? 110 വോൾട്ടേ കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര പവറേ ഇതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? എത്ര പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുക? പി. അവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണ വി സ്ക്വയർഡ് ഇതാണ്. ആർ എത്രയാണ്? 484. 25 വാട്ടേ ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ കൺസപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവറിന് ഇത്രയും കിട്ടണുള്ളൂ, 25 വാട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മങ്ങിയത്, അല്ലേ? പവർ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ പവർ കുറഞ്ഞു, പവർ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഇരുത്തി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ in case of bulb, the rating which is given, a bulb of 200 volt 220 volt എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അതിൽ കുറവ് വോൾട്ടേജോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബ് മര്യാദയ്ക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് തരില്ല. ക്ലിയർ? Now we will do a small concept question. This is usually seen almost on the NEET questions as, excuse me. Now first one, you are having 3 bulbs. I am not properly drawing the bulbs symbol, guys. Right, I am giving a supply of 220 volt here. Okay, I have redrawn the circuit. It is given a supply 220 volt. These are the power rating of the first, second and third bulb. What? This is both, every one of them having the same supply has to be given 220 volt, right? And their powers are different. It gives an output of 100 watt, 50 watt and 25 watt. Every bulb requires 220 volt. Now this connection is in series, so obviously the voltage will be dividing. So when you provide 220 volt to this scenario, to the series circuit, every bulb will never get the entire 220 volt. So everyone will be getting different. This will be getting V1, V2 and V3, and these 3 guys consume, or V1 plus V2 plus V3 will be forming 220 volt, right? So everyone will never give this brightness which is intended. 100 വാട്ട് ബൾബ് ഒരിക്കലും 100 വാട്ട് തരില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 220 വോൾട്ട് മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടില്ല. ക്ലിയർ? Now each resistor you can do it by a lengthier way, but this is a NEET question. So NEET question ആകുമ്പോൾ സമയം നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കണം. സോ R1 എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത മാതിരി ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ, വി സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് ഡബ്ല്യു പി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എത്രയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.
എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ നീറ്റ് എക്സാം. ദിസ് ഇസ് 50, right? And R3 will be what? 220 squared by 25, right? Write it here. Now this is a series combination, and I have told you before, in series combination what is same? Current is same. So power will be proportional. This I squared R, right? Current is same. I am not going to consider that. Power is proportional to R. So in which bulb the resistance is maximum, that will be having maximum power. ക്ലിയർ ആവുന്നത് നോക്കിനെ, ഏത് ബൾബിനാണോ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയണം ഇതിലേതിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലെന്ന്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. എല്ലാത്തിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഭാഗം ശരിയല്ലേ, സെയിം അല്ലേ? അപ്പം റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കേ വേണ്ട. ഏതിനാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ, ഏതിനാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അതിനായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആർക്കാ? R3ക്ക്. അപ്പോൾ R3 ആയിരിക്കും വലുത്. പിന്നെ ആർക്കാ ചെറുത്? R2 അല്ലേ? അപ്പോൾ R2ൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വലുതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇയാളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ, പിന്നെ എന്താ? R1. അപ്പോൾ R3 is greater than R2 is greater than R1. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പിയും ആറും നമ്മളെന്താ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? P3 greater than P2 greater than P1. സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ. It's very easy guys if you understand the concept of it. Clear? Now what happens if the same bulbs are connected in parallel? ഇത് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സെയിം റേറ്റിംഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകില്ല. ഇതേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് വരിക, R1 R2 R3ക്ക് വരിക. പക്ഷേ ഇവിടെ പാരലൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ എല്ലാവരും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? തുല്യ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? വി അല്ലേ? പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിമാണ്. വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പവറിന് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? V²/R നോക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? P is inversely proportional to R എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ R എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം P കുറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ R3 ആണ് ഏറ്റവും വലുതെങ്കിൽ അയാൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് പവർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ P1 is greater than P2 is greater than P3 എന്നാണ് വരിക. ടേക്ക് യുവർ ടൈം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ പവറിന് നമ്മൾ I²R യൂസ് ചെയ്യും. പാരലലിൽ വരുമ്പോൾ V²/R ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ സീരീസിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R, പാരലലിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R. ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ എനിക്കിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരിക. അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളത് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാട്ടെ. 2 സീരീസ്, 1 പാരലലാണ്. അതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് 2, ഇത് 3, തേർഡ് ബൾബ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് R1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? V²/P. സോ 220² എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ 100. R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 220²/60. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, R2 ഇത് രണ്ടും ഒരേ മാതിരത്തെ ബൾബല്ലേ? അപ്പോൾ R2 R3 എന്താ സെയിം തന്നെയാണ് വാല്യൂ വരിക. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആവും. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി 250 വോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഈ 250 വോൾട്ട് മൊത്തത്തിന് ഈ മൂന്നാമത്തെ ബൾബിന് എത്ര കിട്ടും? 250 വോൾട്ട് കിട്ടും ഇല്ലേ? 250 വോൾട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? പാരലല്ലേ? എന്നാൽ 1+2 ഈ 2 ബൾബുകൾക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് 250 വോൾട്ട് കിട്ടുക പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ. ആ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. റൈറ്റ്? ക്ലിയർ? സോ 3ൻ്റെ കേസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കാം പവർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? W3 അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ P3 നിൽക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. P3 തന്നെ എഴുതിക്കുക. റൈറ്റ്? P3 എന്താ വരിക? പവർ അതിൻ്റെ V²/R അല്ലേ? എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്? 250. നമ്മൾ എന്ത് പവർ നോക്കണത് എപ്പോഴും എന്താ? അതിന് എത്ര കൊടുക്കുന്നു വോൾട്ടേജ്, അതിന് എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണേ? 250². എത്ര മതിയായിരുന്നു അതിന്? 220 മതിയിട്ടാണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R3 അല്ലേ? ഇവിടെ R3 എത്ര വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അവിടുത്തെ എഴുതാം. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ദ വാല്യൂസ്, വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്? നോട്ട് ടു ബി W1 + W2. എന്തുകൊണ്ട് W1 അല്ലെങ്കിൽ P1 + P2 എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് 2 സീരീസ് അല്ലേ? അവർ തമ്മിൽ പോരുന്നത് എത്രയാണ് വരെ? അതിന് തമ്മിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 250² അല്ലേ? അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇവർ 2 സീരീസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് R1 + R2. റൈറ്റ്? P3 P1 + P2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും.
ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലേ, ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ, ഈ റോനും ഈ റോനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് നോക്കണം, പാരലൽ ആണെങ്കിൽ you will consider P is inversely proportional to R. So which has the highest resistance will have least power. അല്ലേ ആണല്ലോ. ഇനി ഇതിലെ ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ഭാഗം ഏതാ ഇതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള ഭാഗം കൂടുതലെടുക്കുക. R1+R2 അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ്, എന്തായാലും സീരീസ് അല്ലേ, R3നേക്കാളും വരിക. കോമൺ സെൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സേ R1+R2 is greater than R3 from figure അല്ലേ, ഇത് രണ്ട് സീരീസ് ആഡ് ചെയ്യും, ഇയാളെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പവർ കുറയില്ലേ, അപ്പോൾ P1+P2 is less than P3. ഇതൊരു സെക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആരാ, P1ഉം P2ഉം കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് P3ൻ്റെ എത്തില്ലെങ്കിൽ P3 is the highest. അതൊരു കാര്യം തീരുമാനമായി. റൈറ്റ്, നൗ വിൽ ഗോ വിത്ത് R1 ആൻഡ് R2. ഇനി R1ഉം R2 എന്താ സീരീസിലാണല്ലേ, അപ്പോൾ R1 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതെ R1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുണ്ട്, R2യുടെ വാല്യൂ. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ആരാ ഏറ്റവും വലുതെന്ന്, എത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയേ, ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ R2 ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ, ഡിനോമിനേറ്റർ കുറവുള്ളപ്പോൾ R2 വലുതാവും 100. അപ്പോൾ R2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ R1. ഇനി പവർ എങ്ങനെയാണ്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ, R കൂടുമ്പോൾ P കുറയും. അപ്പോൾ R2 ആറിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ P2 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ P1. അപ്പോൾ ആരാ വലുത്, P2നേക്കാളും P1 അല്ലേ, ഏറ്റവും വലുതാരാ, ഏറ്റവും P3. അപ്പോൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുകയാണെങ്കിൽ P3 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P1 ആൻഡ് P1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P2. Clear? Take your time, analyze the question guys.